Hello students, welcome to Shah Academics. இன்னைக்கு நம்ம class 6th ஓட first chapter patterns in mathematicsல exercise number 1.6 பண்ண போறோம். இப்போ நம்ம 1.6ல வந்து relation to number sequences பார்க்க போறோம். Often shape sequences are related to number sequences in surprising ways. Such relationships can be helpful in studying and understanding both the shape sequence and the related number sequence. Example, the number of sides in the shape sequence of regular polygons is given by the counting numbers starting at 3. That is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That is why these shapes are called respectively regular triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon, etc. respectively. இங்க என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா ஷேப் சீக்வன்சஸ்க்கும் அண்ட் நம்பர் சீக்வன்சஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற ஒற்றுமைகள் பார்க்க போறோம். அண்ட் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஷேப்ஸ் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, ட்ரையாங்கிள், ரெக்டாங்கிள், குவாட்ரிலேட்டரல், பென்டகன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நம்பர் சீக்வன்சஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நேமும் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பாலிகன்ஸ்ல வந்து 3 ஸ்டார்ட் ஆகுது. 3னா என்னது ட்ரையாங்கிள். அதே மாதிரி 4னா குவாட்ரிலேட்டரல் லைக் ஸ்கொயர், ரெக்டாங்கிள் அந்த மாதிரி சொல்லலாம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பென்டகன் 5 சைட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி அந்த நம்பர் சீக்வன்சஸ் அந்த ஷேப்ஸ்க்கும் வந்து சம்பந்தம் இருக்கு. The word regular refers to the fact that these shapes have equal length, sides and equal angles. That is, the side look the same and corners also look the same. We will discuss the angles in more depth in the next chapter. The other shape sequences in table 3 also have beautiful relationships with number sequences. நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும், நம்ம பாலிகன்ஸே சொல்லாமே எதுக்கு ரெகுலர் பாலிகன்ஸ் சொல்றோம் அப்படின்னு. So why we are calling a regular polygons அப்படின்னா அதோட angle and sides should be equal. அதாவது number of sides equal to number of angles. அதுக்காக தான் we term as regular polygons. நம்ம டேபிள் 3ல சீக்வன்சஸ் பார்த்திருக்கோம், ரெகுலர் பாலிகன்ஸ் பார்த்திருக்கோம், அண்ட் அதே மாதிரி கிராஃப் பார்த்திருக்கோம், அண்ட் அப்புறம் ஸ்ட்ராக்கல் ஸ்கொயர்லாம் பார்த்திருக்கோம். நம்பர் சீக்வன்ஸ் அண்ட் ஷேப் சீக்வன்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒற்றுமைகள் இருக்கு. அதுதான் நம்ம இந்த 1.6 ஃபுல்லா படிக்க போறோம். The first sum, figure it out. Count the number of sides in each shape in the sequence of regular polygons. Which number sequence do you get? What about the number of corners in each shape in the sequence of regular polygons? Do you get the same number sequence? Can you explain why this happens? So first question கேட்டிருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ number of sides and number of corners ஈக்குவலா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் வந்து 3 sides இருக்கு and corner பாத்தீங்கன்னா we have 3 corners. அப்போ side 3 equal to 3. So 3 sides 3 corners. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 sides இருக்கு. corner பாத்தீங்கன்னா we have 1 2 3 4. so இங்கேயும் 4 இருக்கு. and next பாத்தீங்கன்னா pentagon. இங்கேயும் வந்து we have 5 sides and 5 corners. 5. hexagonலயே we have 6 sides and 6 corners. same way heptagonலயே நமக்கு 7 இருக்கும். 1 2 3 4 5 6 7. octagonly we have 1 2 3 4 5 6 7 8. nonagon என்ன இருக்கும் 9 இருக்கும். and decagonly we have 10. இதுல நம்பர் சீக்வென்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 3 4 5 6 7 8 9 10 தான் இருக்கு. அதாவது number of corners is equal to the number of sides. இல்லனா number of sides equal to the number of corners. நம்ம ஆன்சர் வந்து இங்க எழுதிக்கலாம். The number sequence we get is the counting numbers. இப்போ நம்ம counting numbers வந்திருக்கு இல்லையா, 3 4 5 6 7 8 9 10. so அதே தான் counting numbers வருது. and number of lines equal to number of corners. Second sum, count the number of lines in each shape in the sequence of complete graphs. Which number sequence do you get? Can you explain why? இப்போ நமக்கு செகண்ட் क्वेश्चन என்ன கேட்டிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க complete graphல இருக்கிற number of lines வந்து ஃபர்ஸ்ட் கவுண்ட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா we have one line, இங்க வந்து 3 இருக்கு, இங்க வந்து 4 plus 5 and 6 lines இருக்கு. இங்க டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா we got 10 lines. இங்க வந்து 15 lines இருக்கு. diagonals and sides எல்லாம் சேர்த்து 15 lines இருக்கு. இப்போ இந்த complete graphல வந்து எந்த pattern follow ஆயிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா we get triangular numbers. You can see triangular numbers in complete graph sequence. Third sum, how many little squares are there in each shape of the sequence of stacked squares? Which number sequence does this give? Can you explain why? இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து 1.5ல பண்ணோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து வேற ஃபார்ம்ல கேட்டிருக்காங்க. ஒரே ஆன்சர் தான் வரும். இப்போ நம்ம தேர்ட் क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாக் ஸ்கொயர்ஸ்ல எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம், இங்க பாத்தீங்கன்னா 1 இருக்கு, ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கு. இங்க வந்து 4 ஸ்கொயர் இருக்கு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 9 ஸ்கொயர்ஸ். இங்க வந்து எத்தனை இருக்கு 16 இருக்கு. and இங்க 25.
அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் தான் நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. 1 into 1 1, 2 into 2 4, 3 into 3 9, 4 into 4 16, 5 into 5 25. ஸோ இது எந்த பேட்டர்னில் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஸ்கொயர்ஸ் நம்பர்ஸில் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ நம்ம எந்த நம்பர் எடுத்தோமோ அந்த நம்பரை வந்து we have to multiply. சப்போஸ் 6 எடுத்தோம்னா 6 into 6 அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்கொயர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். 7 எடுத்தோம்னா 7 into 7 அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். The number sequence obtained is square of the same number. Example 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, etc. Fourth sum. How many little triangles are there in each shape of the sequence of stacked triangles? Which number sequence does this give? Can you explain why? Hint, in each shape in the sequence, how many triangles are there in each row? இப்போ நமக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த ஸ்டாக் ட்ரையாங்கிள்ஸ்ல இருக்கிற நம்பர் சீக்வன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம், பட் இன்னொரு தடவை பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அண்ட் இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have one triangle. இங்க வந்து 1 2 3 4 4 triangle இருக்கு. இங்கே 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 இருக்கு. இங்க வந்து 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 இருக்கு. சும்மா நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்டெப் நான் சொன்னேன். பட் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஆட் நம்பர்ஸை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா. 1 + 3 நமக்கு என்ன வரும் ஆன்சரு 4, 4 + 5 என்ன வரும் 9, 9 + 7 என்ன வரும் 16, 16 + 9 we get 25. ஸோ 25 ட்ரையாங்கிள்ஸ் வந்து இங்கே இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம ஆட் நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணல ட்ரையாங்கிள் நம்பர்ஸ் நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம ஃபோர்த்துக்கான ஆன்சர் வந்து இப்படி எழுதிடலாம். we can see square number sequence in each stacked triangles or starts from 3 consecutive odd numbers added to get the next sequence in stacked triangles. இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சீக்வன்ஸ் நம்ம எடுக்கலாம். ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் வருது. இங்க பாத்தீங்கன்னா 1 into 1 1, அதுக்கப்புறம் 2 into 2 4, அதுக்கப்புறம் 3 into 3 9, அதுக்கப்புறம் 4 into 4 16 ஸ்கொயர் வேல்யூ வருது. அண்ட் இன்னொரு சீக்வன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட் நம்பர்ஸ் 3ல இருந்து எடுக்கிற ஆட் நம்பர்ஸ் 3 5 7 அந்த மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணிட்டே வந்தா we get the next triangular sequence. Fifth sum. To get from one shape to the next shape in Cox snowflake sequence, one replaces each line segment by a speed bump. As one does this more and more times, the changes become tinier and tinier with very small line segments. How many total line segments are there in each shape of the Cox snowflake? What is the corresponding number sequence? The answer is 3 12 48, that is 3 times powers of 4. This sequence is not shown in table 1. இப்போ நமக்கு 5th क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த காக்ஸ் ஸ்னோஃப்ளேக்ல இருக்கிற நம்பர் சீக்வென்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் வந்து 3 ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. ட்ரையாங்கிள் நம்ம எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்றோம்னா இந்த மாதிரி ஸ்பீட் பம்பா ஸ்ப்ளிட் பண்றோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 வந்து 4 லைன்ஸா ஃபார்ம் ஆயிடுது. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 4, அதுக்கப்புறம் 1 2 3 4 இந்த மாதிரி 4 லைன்ஸா அது ஃபார்ம் ஆகுது. 4 4ஆ ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. அப்போ 3 into 4 நமக்கு பண்ணா என்ன வருது 12 வருது. அதுக்கப்புறம் இங்க என்ன ஆகுது, இந்த 4 வந்து ரிப்பீட் ஆகுது. 4 to the power வந்து 2ஆ மாறுது. அப்போ 3 into 4 into 4 we get 3 4s are 12, 12 4s are 48. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க 2 4 இருக்கு இல்லையா, இங்க என்ன ஆகுது 3 4ஆ மாறுது. அப்போ 3 into 4 into 4 into 4, 48 into 4 நமக்கு 192 வருது. நெக்ஸ்ட் இங்க என்ன ஆகுது 3 into 4 into 4 into 4 into 4. ஸோ இது நமக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா into 4 நம்ம பண்ணோம்னா 768 வருது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து 4ஓட பவர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. இப்போ நம்ம இதை எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து the line segment can be presented as 3 into 4n. So 4 value வந்து n ன்னு போட்டுக்கலாம், where n equal to 1 2 3 4 5. So ஒவ்வொரு டைம் வந்து அந்த 4 value increase ஆகுது இல்லையா, அப்போ 3 into 4, suppose 4 to the power of n value பார்த்தீங்கன்னா 6 இருந்தா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் 3 into 4 into 4 into 4 into 4 into 4. So இதெல்லாமே tally பண்ணா we get the number.